गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुंसाय जी परमदयालवे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेणव श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। प्रभु नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशय। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव की जय। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे भावથી બોલો તાલી પાડીને हरे राम हरे कृष्ण 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 हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण 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 हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण 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 भाव की बोल हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
Ram Hare Krishna हरि बोल Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna श्री राधे Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare बालकी बोलो Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयं गभीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् बोलिए श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री घुसाय जी परम दयाल की जय साते स्वरूप की जय श्री माधवराय जी प्यारे की जय अपना अपना सदगुरुदेव की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री शुतोवाच उपस्थित सुभाग्या परिवार બહાર ગામથી પધારેલા તમામ મહેમાનો બોરવાવથી પધારેલા તમામ ભગવદીઓ આપ બધાને મારા ભાવપૂર્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ વ્યાસપીઠ ઉપરથી સુવાગ્યા પરિવાર વતી આપ બધાનો ભાવપૂર્ણ હાર્દિક સ્વાગત અભિવાદન બપોર સુધીની કથામાં મહાત્મ્યના 4-5 અધ્યાય સુધીની કથા જોઈ હતી મહાત્મ્યના 6 અધ્યાયની કથા છે હમણાં જ હવે મહાત્મ્યને આપણે વિરામ આપશું અને પ્રથમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરવાનો છે એક અધ્યાયની કથા બાકી છે મહાત્મ્યની એ પહેલા જોઈ લઈએ શ્રી સુતોવાચ
ગોકર્ણો પંડિતો જ્ઞાની ધુંધુકારી મહાકલહ. સૃષ્ટિના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આંબો વાવીએ તો જ કેરી થાય, બાવળમાં કોઈ દિવસ કેરી આવે નહીં. એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જેવું વૃક્ષ હતું એવું ફળ પ્રાપ્ત થયું. ગાયને જે દીકરો આવ્યો એ ગોકર્ણ થયો, એ શ્રેષ્ઠ થયો, પંડિત થયો. અને આ તો ધૂંધળીના બેનનો દીકરો હતો, ધુંધુકારી મહાકલ. બંને મોટા થયા. ધુંધુકારી દુરાચારી થયો. પિતા આત્મદેવને હવે સમજાયું, જ્યારે દીકરાની ફરિયાદો આવી કે આના કરતા મારે કઈ સંતાન નહોતું ને ત્યારે વધારે સારું હતું. હવે રડે છે બ્રાહ્મણ. હવે પેલા મહાત્માના સંન્યાસીના એમના વચન હવે યાદ આવ્યા કે કહેતા હતા કે સંતાન નથી તો સુખી છો બ્રાહ્મણ, નિરાતે ભગવાનનું ભજન કરી શકી. પણ તે દિવસે હું માયનો નહીં, એટલે મારો આજ આ વારો આવ્યો. હવે બ્રાહ્મણ પસ્તાય છે, પણ હવે શું થાય? સમય નીકળી ગયો, ચીટિયા ચૂક ગઈ ખેત. હવે પસ્તાવાથી શું થાય? ગોકર્ણજી મહારાજ પંડિત હતા, વિદ્વાન હતા. હવે જો અહીંયા એક દીકરો બાપને જ્ઞાન આપે છે, હે પિતાજી, હવે તમારે વનમાં જવાનો સમય થઈ ગયો છે, તમારી ઉંમર થઈ ગઈ છે, અને હવે આ દેહનો કોઈ ભરોસો નથી. હવે આ અપજસ અને ગામની આવી ગાળો સાંભળીને શા માટે આવું હળધૂત જીવન જીવવું છે? એક કામ કરો પિતાજી, હવે તમે વનમાં જાઓ, હવે તપ કરો ને પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લ્યો. એ સમય હવે પાકી ગયો, હવે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ. અને હે પિતાજી, ગોકર્ણજી કહે છે, હે પિતા, હવે તમે એ કહો કે હવે તમને શેમાં મોહ છે? અત્યાર સુધી તો આ ધન સંપત્તિ પુત્ર પરિવાર પત્નીમાં મોહ હતો તમારો, પણ હવે તો તમારા ગાત્રો પણ શિથિલ થયા છે. હવે તમને શેમાં મોહ છે? અહીંયા ધર્મના બે વાક્યો બોલ્યા છે ગોકર્ણજી મહારાજ, બહુ સાંભળવા જેવા છે. દેહેસ્તિમાંશ રુધિરે ભીમતી ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતાં વિમુંચા પશ્યાનિશં જગદિદં ક્ષણભંગનિષ્ઠ વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવભક્તિનિષ્ઠ. બહુ સુંદર શ્લોક છે. દેહેસ્તિ માંસ રુધિરે ભીમતિ ત્યજત્વમ જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ પશ્યા નિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠ વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ ભક્તિનિષ્ઠ. ગોકર્ણજી કહે, હે પિતાજી, તમને જેમાં જેમાં મોહ છે ને એ બધું જ ચલાયમાન છે. તમને જેમાં મોહ છે એ બધું એક ક્ષણમાં ભાંગી અને ભૂકો થાય ને એવું જ છે. આ કઈ શાશ્વત નથી કે તમે એમાં મોહ કરીને બેઠા છો. જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ પશ્યા નિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠ. આ નજરથી જે કંઈ દેખાય છે એક ક્ષણમાં ભાંગીને ભૂકો થાય એવું છે. અને આપણને બધાને અનુભવ છે 2001માં. 2001 યાદ આવે છે ને? અહીંયા તો તે પછી ઘણી વાર હલી ગયું છે, પણ 2001 તો અમને યાદ છે, જુનાગઢ વાળા. એક ક્ષણમાં આ બધું ભાંગીને ભૂકો થાય એવું છે સાહેબ. આમાં શેમાં મોહ કરો છો? 2-5 સેકન્ડ વધારે રહ્યું હતો તેથી ભૂકો જ હતો, એ તો પ્રભુએ બચાવ્યા. એટલે કહે છે ગોકર્ણજી મહારાજ, પશ્યા નિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠ. એક ક્ષણમાં બધું ભાંગીને ભૂકો થાય એવું છે આ બધું. તો પછી મોહ શેમાં કરીએ છીએ? અને પછી કહ્યું, વૈરાગ્ય રાગ રસિકો ભવ ભક્તિ નિષ્ઠ. હે પિતાજી, હવે વૈરાગ્યને ધારણ કરો. હવે તમે વાનપ્રસ્થી બનો,
પ્રભુને ભજી લ્યો. અને પછીના શ્લોકમાં સૂતજી મહારાજ કહે છે, ગોકર્ણજી કહે છે પોતાના પિતાને, ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન સેવ્યમ ચ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણા. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન. લોક ધર્મનો ત્યાગ કરો હે પિતાજી. હવે તમે વાનપ્રસ્થી બનો. લોક ધર્મનો ત્યાગ કરવો એટલે કયા ધર્મનો ત્યાગ કરવો? ગીતાજીમાં તો લખ્યું છે, સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મો ભયાવહ. પોતાનો ધર્મમાં કદાચ આપણો જીવ વયો જાય, કદાચ આપણો દેહ પડી જાય, આપણા ધર્મનું સ્વધર્મનું પાલન કરતા કરતા તો એ પ્રાણ વયો જાય તો બે તરસે. પણ પોતાનો જે નિજ ધર્મ છે એ ધર્મ ક્યારેય ચૂકવો નહીં. આપણા બાપ દાદાની પેઢીથી જે ધર્મ ચાલ્યો આવતો હોય એ ધર્મનો ક્યારેય ત્યાગ ન કરવો. પણ અહીંયા ધર્મ છોડવાની વાત કરે છે ગોકર્ણજી. પણ કયો ધર્મ? ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્મ. જે લૌકિક ધર્મો છે ને એનો ત્યાગ કરો. આપણે બોલતા હોઈએ ને, બાર ગામ ગયા હોય ને ત્યારે અમારા બહેનો બહુ બોલતા હોય કે હવે વયું જવું છો, એક દિવસ થઈ ગયો, ઓલી ગાય છે નહીં મારા વગર દોવા ન દે, દીકરાની દીકરી મારા વગર સુવે નહીં, આ મારા વગર ન થાય, ફલાણું મારા વગર ન થાય, ઢીકડું મારા વગર ન થાય. અચ્યુતમ કેશવમ થઈ જાય તઈ પાછા આવશું? તેથી કોણ આવશે? આવા ભ્રમમાં ન રહેવું કે મારા વગર કાંઈ થાય નહીં. અહીંથી કંઈક સુલતાનો વયા ગયા, અહીંથી કંઈક મોલાનાઓ વયા ગયા, અહીંથી કંઈક પેગમ્બરો વિદાય થયા, છતાંય આ ભારત હજી એમને જ ચાલે છે. અહીંથી કાંઈક માંધાતાઓ વિદાય થઈ ગયા છે સાહેબ, અને છતાંય આ ભૂમિ હજી એમને જ છે. એમાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. એ આપણા મનનો વેમ છે કે મારા વગર આ ન થાય, મારા વગર તે ન થાય. આપણા વગર બધું થાય, અને હું તો એમ કહું વધારે સારું થાય. આપણા વગર વધારે સારું થાય. આપણને વેમ કરી ગયો હોય કે મારા વગર આ ન થાય, તે ન થાય. આપણા વગર વધારે સારું થાય. આપણે ન હોય ને તેથી બહુ સારું થતું હોય. પણ આપણને વેમ કરી ગયો એનું શું? આવો વેમ કાઢી નાખો. એટલે લૌકિક ધર્મનો ધીરે ધીરે ત્યાગ કરવો. આજે છે ને મારા વગર ન થાય, હું કરું. મારા વગર ઘરમાં બધા દુખી થઈ જાય. તમારા ભાઈને મારી જ રોટલી ભાવે, મારી દાળ વગર હાલે નહીં. આ બધું ધીરે ધીરે ત્યાગ કરવો. બધાય વગર બધું હાલે છે આ જગતમાં. આવા વેમમાંથી નીકળી જવું અને ધીરે ધીરે મનને પ્રભુમાં પ્રવૃત્ત કરવું. આ સાચો ધર્મ છે, યાદ રાખજો. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન. આવા લૌકિક ધર્મોનો ધીરે ધીરે ત્યાગ કરવો. અને સાચો જે ધર્મ છે આપણો નૈતિક ધર્મ છે, આપણો જે સાચા ધર્મની અંદર ધીરે ધીરે પ્રવૃત્ત થવું. થોડીક ઉંમર થાય ને પછી, અને નાનપણથી થાય તો બહુ સારી વાત છે. યુવાવસ્થાથી ધર્મને સમજી લઈએ તો કોઈ દિવસ કોઈ તકલીફ જ નહીં થાય. એટલે અહીંયા ગોકર્ણજી પોતાના પિતાને જ્ઞાન આપે છે. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્માન સેવ્યમ ચ સાધુ પુરુષાન જહિ કામ તૃષ્ણા. તમારી તૃષ્ણાઓનો હે પિતાજી હવે ત્યાગ કરો અને સાધુ પુરુષનો સંગ કરો. જોતા રે જોતા મને મળ્યા સાચા સાધુ પુરુષનો સંગ. એ ભાગ્ય રે મળ્યો યમને સાધુ રે પુરુષનો સંગ. ભાગ્ય રે મળ્યો અમને સાધુ પુરુષનો સંગ. કોઈ સાચા સંત, કોઈ મહાપુરુષ મળી જાય તો એના સંગમાં રહેવું. કોઈ ના મળે તો સાચા ભગવદીય વૈષ્ણવો હોય એના સંગમાં રહેવું. એના સંગમાં આપણું જીવન વ્યતીત કરવું. એની સાથે મળીને સાચો સત્સંગ કરવો. એની સાથે મળીને ભગવત સેવા કરવી. પ્રભુને ગમે એવા બધા કાર્યો કરવા.
બસ એ જીવનની સફળતા છે, યાદ રાખજો. અને પછી કહ્યું અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતન માસુ મુક્તવા. જો આ લાઈન આપણને બહુ લાગુ પડે છે, ખાસ કરીને બેનો. શું લખે છે ગોકર્ણજી? અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતન માસુ મુક્તવા. આપણે એમાંથી જ નવરા નથી થતા. બીજાના દોષ જોઈએ રાખીએ, બીજાની થોડી હલકી વાતો કરે રાખીએ, બીજાની નિંદા અને કુથલી કરે રાખીએ. ધીરે ધીરે એનો પેલા વેલા ત્યાગ કરી દેવો. ભગવત સેવા ન થાય તોય કાંઈ નહીં, કાંઈ ચિંતા ન કરતા, પણ પેલા વેલા આમાંથી મુક્ત થઈ જાજો. બીજાના ગુણ દોષ જોવાની વૃત્તિ કાઢી નાખી. એ બાબતે શહેરમાં હજી સારું છે, ગામડામાં થોડુંક એનું પ્રમાણ વધારે છે. જોકે અહીંની વાત નથી કરતો, તમે તો બધા હારા છો. અહીંયા તો અહીંની વાત નથી, હું તો બીજાની વાત કરું છું. પણ ગામડા કરતા સિટીમાં સારું છે, કોઈ કોઈને કોઈ પંચાયત ન કરે, ભેજા મારી નહીં. એપાર્ટમેન્ટ હોય, હામાં દરવાજા બીડી જય ગોવર્ધન નાથ કી બોલાવે જ નહીં. ઘણાને તો ખબર ન હોય સામે કોણ દે છે. મુંબઈમાં ઘણી વાર જાવ કથા કરવા તો પૂછો અહીં કોણ દે, તો કે દાદા ઈ ખબર ન હોય. મેં તો ઈ બહુ સારું, ઈ સારું બહુ મને ગમે, ઈ કાંઈ ખબર જ નથી, ભેજા મારી નહીં. અને અહીંયા બધા એકબીજાને ઓળખે એટલે એને સાંજે શરૂ થાય વાળું પાણી કરીને નિરાય. કારણ કે ભગવત વાર્તા તો કાંઈ આપણે કરવી ન હોય એટલે પછી કાંઈક તો કરવું ને, એટલે પછી આ કરીએ. પણ એમાંથી મુક્ત થઈ જવું તો પણ ઘણા પાપમાંથી તમે મુક્ત થઈ જાશો, યાદ રાખજો. આ ન કરવું એમાં જરાય ફાયદો નથી. ઈ એનું જાણે, તમે તમારું જાણો ને ભાઈ. એને જેમ કરવું હોય એમ કરે બાજુવાળા. આપણે આપણું સંભાળો તો પણ ઘણું છે, તો પણ ભગવાન રાજી થશે. એટલે કહ્યું અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતન માસુ મુક્તવા. આ બધા ગુણ દોષ જોવાની વૃત્તિ એનો ત્યાગ કરી દેવો. અને પછી કહ્યું સેવા કથા રસમોહો નિતરામ પીબેત. સેવા કથા નિતરહો નિતરામ પીબેત. નિત્ય પ્રભુના ગુણાનુવાદને સાંભળવા, નિત્ય પ્રભુની કથાઓને સાંભળવી, નિત્ય પ્રભુમય જીવન જીવવું એ શ્રેષ્ઠ જીવન છે. ગોકર્ણજી મહારાજના શબ્દો આત્મદેવને હૃદય સોસરવા નીકળી ગયા. અને એ જ દિવસે ઘરનો ત્યાગ કરી આત્મદેવ વન વિહાર કરવા માટે ગયા. અને પાછળથી પછી તો એનો દેહ પણ પડી ગયો, ભગવત ગામી બની ગયા અને પ્રભુમાં એ સમાઈ ગયા. અહીંયા ગોકર્ણજીને સમાચાર મળ્યા કે પિતાજીનો દેહ પડી ગયો. ગોકર્ણજી પણ યાત્રા કરવા માટે નીકળી ગયા. હવે પાછળ કોણ વૈધું? આ ભાઈ ધુંધુકારી પાપી અને એની માં, બે સરખે સરખા. પછી તો 5 ગણિકાઓ હતા, વેશ્યાઓના સંગમાં રહેવા લાગ્યો. હવે એ ગણિકાઓને તો શું હોય, પૈસાનું કામ હોય ભાઈ, એટલે આને ધમકાવે, આ ઘેરેથી પૈસા લઈ આવે. આમ કરતા કરતા ઘર આખું ખાલી થઈ ગયું. છેલ્લે જ્યારે આવ્યો માતાને કહ્યું માં પૈસા લાવ. બોલે હવે કાંઈ છે નહીં, હું શું, મને વેચી નાખ. કઈ હતું નહીં ઘરમાં, બધું ખાલી. છેલ્લે બહુ માર માર્યો એની માતાને, કારણ કે એના જ કર્મ હતા ફૂટેલા, એટલે તો આ જન્મો તો ભાઈ. છેલ્લે માને પણ મારી નાખી. એકલો ધુંધુકારી આ પાપી વૈદો ઘરની અંદર 5 ગણિકાઓને સાથે લઈ રહેવા લાગ્યો. એક વખતે રાત્રિના મોડી રાત્રિ આવ્યો, ઘણું બધું રાજાના ખજાનાનું ધન લઈને આવ્યો, ચોરી કરીને આવ્યો. ગણિકાઓને આપ્યું, લ્યો આ રાજકોષનું ધન છે. બધી ગણિકાઓએ કહ્યું અરે પાપી, આ રાજાનું ધન લઈ આવ્યો, તું તો મરીશ, અમને મારીશ. ગણિકાઓએ અંદરો અંદર સંપીને વિચાર કરી લીધો કે હવે આને મારી નખાય. જો આ સાબિતી રહે ને તો આપણે પકડાશું, એટલે સાબિતીને પેલા ખતમ કરો. ગળામાં ફાંસો નાખ્યો. 3 ગણિકાઓ આ બાજુ, 2 આ બાજુ. આપ શ્રી મહાપ્રભુજી એની છણાવટ કરે છે કે આ 5 વિષય છે, 5 વેશ્યા નહીં પણ 5 વિષયો. 5 કર્મેન્દ્રિય છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે. એ 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે ને એ જ વિષય ભોગની લાલસા ધરાવે છે અને એ જ મને તમને મારે છે. શબ્દ, રસ, રૂપ, ગંધ અને વાસ.
અન્યને તો એક એક છે. હાથીનું મરણ સ્પર્શમાં થાય, પતંગિયાનું મોત એના રૂપના મોહમાં થાય, હરણનું મોત સંગીત સાંભળવામાં થાય. આ બધાને એક એક ઇન્દ્રિય ખુલ્લી છે, છતાંય એનું મૃત્યુ થાય તો મનુષ્યની તો પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયો ખુલ્લી છે, એનું મોત થાય કે ન થાય? એને પાંચ પાંચ બાજુથી આ વેશ્યાઓ એટલે ગણિકાઓ વળગેલી છે ભાઈ. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપ શ્રી આજ્ઞા કરે છે, આ પાંચેય વિષયોને જો તમે પ્રભુગામી બનાવી દો. જો ઇન્દ્રિયોને મારવાની મનાઈ કરી છે મહાપ્રભુજી, એને મારવાની નથી, માત્ર એની વૃત્તિને બદલાવાની છે. મારવાની વાત નથી કરી. ઇન્દ્રિયોને ક્યારેય મરાય નહીં, એને મારો એમ તો ડબલ થાય. એને સમજાવવાની છે, એને સત્સંગ એટલે કરાવવાનો છે. એને સત્સંગ આપો ને એટલે એ ઇન્દ્રિયો જે વિષય ભોગમાં રહે છે એ ધીરે 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 પ્રભુગામી બની જશે. અને પ્રભુગામી બની જશે પછી તો એને કાંઈ કરવાની જરૂર જ નથી. પછી પ્રભુ ખુદ સંભાળી લે છે. પાંચ ગણિકાઓએ ફંદો નાખ્યો, પણ આના પાપ એટલા હતા ને કે આ મરે એમ જ નહોતો, મરતો જ નથી. ગણિકાઓ કહેવા આ મરતો નથી. ધગધગતા અંગારાઓ લઈ એના મુખમાં પધરાવ્યા અને હાહાકાર ચિત્કાર કરતો આ ધુંધુકારીનો દેહ પડી ગયો, આત્મા ગતિ કરી ગયો. ગણિકાઓ બધી ધન લઈ અને ભાગી ગઈ. ધુંધુકારીનો દેહ પડી ગયો, પણ આ પાપીની ગતિ થાય, આ ક્યાં જાય? અંતે પ્રેત ગતિને પ્રાપ્ત થયો. પ્રેત થઈને ભટકવા લાગ્યો. ગોકર્ણજી મહારાજ યાત્રા કરતા હતા, ત્યાં એમને સમાચાર મળ્યા કે મારા ભાઈનું પણ નિધન થયું, મારી મા પણ મરી, મારા પિતા પણ મર્યા, તો ચાલ એના માટે હું શ્રાદ્ધાદિક કર્મ કરાવું. ગયાજીની અંદર જઈ અને 100 પ્રકારના શ્રાદ્ધ કરાયા. અનેક શ્રાદ્ધ કર્યા, અનેક તર્પણો કર્યા, અનેક દાન કર્યા. એક દિવસ ફરતા ફરતા ગોકર્ણજીને વિચાર આવ્યો કે ચાલ મારા જૂના ગામમાં એક આટો મારી આવું, બધાને મળી આવું, ઘણા સમયથી ગયો નથી. અંતે ગોકર્ણજી પધાર્યા પોતાના ગામમાં, પણ જ્યારે આવ્યા ત્યારે સાયંકાલ રાત્રિનો સમય શરૂ થયો હતો. પોતાના જૂના મકાન પાસે ઓટલો હતો, એના ઉપર બેઠા, દેહ લંબાવ્યો. રાત્રિનો બીજો પ્રહર શરૂ થયો. ઘરમાંથી કોઈ વિચિત્ર અવાજ આવવા લાગ્યા. ગોકર્ણજી ઊભા થઈને જોયું, અંદર એકદમ કાળું ધુમાડા જેવું કોઈ ચિત્ર દેખાણું. હાથમાં જડ લીધું, ગાયત્રી મંત્ર બોલી, અભિમંત્રિત કરીને જલ છાંટ્યું. એ પ્રેત હતો, એને વાણી આવી અને આ વાણી આવતા કહે છે, મોટા ભાઈ ગોકર્ણજી, મને તમે ઓળખો છો? એકદમ રડવા લાગ્યો. ગોકર્ણ કહે, પણ તું કોણ છે? બોલે, હું તમારો ભાઈ ધુંધુકારી છું. અરે ધુંધુકારી, તારી આ દશા? બોલે, ભાઈ મારી આ દશા થાય ને, મેં એકેય સારું કામ કર્યું તું? મારી આ દશા હોય, હું પ્રેત ગતિને પ્રાપ્ત થયો છું. મારી કેવી રીતે ઉર્ધ્વ ગતિ થાય એના માટે ભાઈ તમે કાંઈક પ્રયત્ન કરો. અરે મેં તારા માટે 100 પ્રકારના શ્રાદ્ધ કરાવ્યા છે ગયાજી, તોય તારી મુક્તિ નથી થઈ. ગયા શ્રાદ્ધ 17 નાપી મુક્તિર મેં ન ભવિષ્યતી. એ મોટા ભાઈ, તમે મારા માટે કદાચ 1000 શ્રાદ્ધ કરાવશો ને તોય મારી મુક્તિ નહીં થાય, કારણ કે મારા એટલા બધા પાપ વધી ગયા છે. તો શું કરવું? રડવા લાગ્યો. ગોકર્ણજી કહે, તું શાંતિ રાખ, સવાર પડવા દે, હું સૂર્યનારાયણને પ્રશ્ન કરીશ અને તારા પ્રેતપણાનું હું સમાધાન કરાવીશ. સવારનો સમય થયો. ગોકર્ણજી જાગૃત થયા, સ્નાન કર્યું, સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપી, જલની અંજલિ છાટી, અભિમંત્રિત કરી, સૂર્યનારાયણના રથને ઉભો રાખ્યો. ગોકર્ણજીની તાકાત કેટલી વિચાર કરો. સૂર્યનારાયણ ઉભા રહ્યા. સૂર્યનારાયણે કહ્યું, બોલો ગોકર્ણજી, તમારી શું ઈચ્છા છે? ગોકર્ણજી કહે, મહારાજ મારા ભાઈની પ્રેત ગતિ થઈ છે, એ પ્રેત ગતિમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થાય? બોલે, શ્રાદ્ધ કરો. અરે શ્રાદ્ધ મેં 100 કર્યા ગયાજીમાં, છતાં એની મુક્તિ નથી થઈ. બોલે, તો એના માટે એક જ વસ્તુ છે, તમે શ્રીમદ ભાગવતજીની પારાયણ કરો, કથા કરો, તો જ તમારા ભાઈની મુક્તિ થશે.
કારણ કે પ્રેત ગતિમાંથી નિવૃત્તિ માટે શ્રીમદ ભાગવતની કથા એક જ એને મોક્ષ આપી શકે. અન્ય કોઈ શ્રાદ્ધ એને અસર નહીં કરે, એની મુક્તિ નહીં થાય. ભાઈ, પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ સાધન હોય તો એ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે સાહેબ. તો જ મુક્તિ થાય, તો જ મોક્ષ થાય. ગોકર્ણજી કહે ભલે. ફરી વન વિહાર કરવા ગયા. એક વાંસનું જંગલ હતું. ઋષિ મુનિઓને બોલાવ્યા, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને ભાદરવા સુદ નોમથી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું પારાયણ શરૂ કર્યું. જ્યારે દેવતાઓ પણ પધાર્યા, ઋષિ મુનિઓ પધાર્યા, અનેક લોકો પધાર્યા. આખો મંડપ એ લોકોથી ભરાયો. દેવતાઓના પૂજન થયા. ભાગવતજી પધરાવવામાં આવ્યા. વાજતે ગાજતે જય જય નાદ શરૂ થયા અને પ્રથમ મહાત્મ્યની કથા શરૂ થઈ. એ જ વખતે આ ધુંધુકારી નામનો પ્રેત આવ્યો, સામે આવીને ઉભો રહ્યો. ગોકર્ણજીને કહ્યું, મોટા ભાઈ, હું તો વાયુ સ્વરૂપ છું, તો હું ક્યાંય બેસી નહીં શકું. આપ મને આજ્ઞા કરો, હું ક્યાં બેસું અને કથા સાંભળું. સામે એક વાંસનો, એ આખું વાંસનું જંગલ જ હતું. કહ્યું, આ વાંસના વાંસડાની અંદર તું બેસી જા. વાંસ અંદરથી પોલો હોય અને પ્રેત એ વાયુ સ્વરૂપ હોય, એટલે વાંસની અંદર એ સ્થિર થાય. અથવા તો એનો અર્થ એ છે, વાંસનો અર્થ થાય વાસના. જેનાથી વાસનાઓમાંથી મુક્ત થાય એનું નામ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા છે. 7 ગાંઠ વાળો એ વાંસડો હતો. એની અંદર આ પ્રેત છે એ જઈ અને બેઠો. એક દિવસ આખો પૂરો થયો ભાગવત કથાનો. સાયંકાલ થયો. બધા જોતા હતા. એમ કથાની પૂર્ણાહુતિ સમયે એ વાંસડામાંથી એક ભયંકર અવાજ આવ્યો. જોયું તો વાંસડાની એક ગાંઠ તૂટી હતી. એનો અર્થ થાય 7 જગ્યાએ વાસના રહેલી છે. રોજ એક ગાંઠ આપણી તૂટવી જોઈએ. 7 પ્રકારની વાસના છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આ 7 પ્રકારની વાસના 7 દિવસમાં તૂટવી જોઈએ. એ વાંસડો તૂટ્યો હતો, એનો અર્થ આ થાય. અહીંયા વાંસની સોટી સામે જોઈને બેઠા ન રહેતા. અહીંયા કઈ તૂટશે નહીં. ત્યાં ન તૂટે, અહીંયા તૂટવી જોઈએ. રોજ એક વાસના તૂટવી જોઈએ અને તો જ ભાગવતની કથા સાંભળી કહેવાય. વાંસડા કોઈ દી ન તૂટે. આપણી વાસનાની ગાંઠ અંદરથી તૂટવી જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી આપણો કામ ન જાય તો પછી આપણે કથા સાંભળી ન સાંભળી. કથા સાંભળ્યા પછી આપણો લોભ ન જાય તો કથા સાંભળી ન સાંભળી કહેવાય. કથા સાંભળ્યા પછી આપણને ક્રોધ જ ચડે રાખે તો સમજવું કે કથા આપણામાં બેઠી નથી, આપણે ખાલી કથામાં બેસી આવ્યા. 4 કલાક તમે બેસો એનાથી કઈ ફાયદો નહીં થાય. યાદ રાખજો, આ કથા 15 મિનિટની જો તમારા હૃદયમાં બેસી ગઈ તો સમજો કે આપણો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. આ કથા આપણામાં બેસવી જોઈએ. આપણે તો કથામાં જૈનમાં ત્યાંથી બેસીએ જ છીએ. આ કથા જ એવી છે કે નથી બેસતી. આ કથા આપણામાં આવવી જોઈએ તો આપણો ઉદ્ધાર થાય. ભાઈ, 7 દિવસની કથા પૂર્ણ થઈ અને 7મા દિવસે વિમાન આવ્યું. ગોકર્ણજીને કહ્યું, તમારા ભાઈને લેવા માટે અમે આવ્યા છીએ. ગોકર્ણજીએ કહ્યું, ભાઈ, દેવતાના દૂતોને કહ્યું કે એક જ વિમાન? અહીંયા તો હજારો લોકોએ ભાગવતની કથા સાંભળી. બધાય માટે વિમાન કેમ ના આવ્યું? દેવના દૂતો કહે છે, બોલે એક જ વિમાન કેમ આવ્યું? આટલા લોકોએ કથા સાંભળી તો બધા માટે વિમાન આવવું જોઈએ. દેવતાઓના દૂતો કહે કે તમારા ભાઈએ એકે જ કથા ધ્યાન દઈને સાંભળી છે, હૃદયસ્થ એકે જ કરી છે. બોલે બાકીના મંડપ જોતા હતા.
કોઈ યજમાન મનોરથીની ભૂલ ગોતતા હતા, કોઈને જમવામાં પ્રેમ હતો એ જમતા હતા, કોઈ આજુબાજુમાં વાતો કરતા હતા. એટલે બધા માટે વિમાન નથી આવ્યું. બોલે બધા માટે વિમાન મગાવવું હોય તો ફરી વખત કથા કરો અને બધાના હૃદયનો ભાવ જ્યારે એમાં સમાશે, બધા એક ચિત્તથી કથા સાંભળશે તો બધા માટે વિમાન આવશે. 7મે દિવસે આપણે પણ વિમાન અહીંયા આવવાના છે. ઘણા બધા જાવા વાળાની નોંધણી થાય છે. કોને કોને જવું છે આ હાથ ઊંચો કરો. બોરવામાં તો એક વિમાન તો ભરાઈ જાય એમ છે. હો, વિમાન ને ધક્કો થાય એમ નથી. પણ મારે નથી આવવું. મારે આના પછી 2 કથા તો કારતક મહિનામાં છે, માગસરમાં એક છે, પોષમાં છે. એ બધી કથાઓ કોણ કરવા જશે? એટલે આપણે કાંઈ આવવું નથી. ભગવાન બધાને હાજા નરવા રાખે અને ફરી ફરી આવા ભગવત કાર્યો કરો એવી ઠાકોરજીને આપણે વિનંતી કરીએ. કોઈને જવું નથી. વિમાનને આવવું હોય તો ભલે ધક્કો ખાઈને વયું જાય. એટલે ફરી વખત ગોકર્ણજીએ કથા કરી. શ્રીમદ ભાગવતની ફરી કથા થઈ. એક ચિત્તથી બધાએ કથા સાંભળી અને એટલા વિમાનો આવ્યા અને બધાને પ્રભુનો ગૌલોકના બધાને અધિકારી બનાવવામાં આવ્યા. ગોકર્ણજીની કથા પૂર્ણ થઈ. આ જે પાપી પ્રેત હતો એનો ઉદ્ધાર થયો. એટલે સુતજી મહારાજ શૌનકાદિ ઋષિમુનિઓને કહે છે કે હે ઋષિમુનિઓ, આવું પરમ ભાગવત હલો એ ગાદલા 1 મિનિટ 5 મિનિટ આપણે કથાનું ઇન્ટરવલ છે, તો ગાદલા એક લઈને આપણે બધા વાં થપ્પો લગાવી દઈ. જો વરસાદ આવે ને તો પલળે નહીં. કાંઈ ચિંતા કરો માં, ભગવાન બધું સારું જ કરશે. લેશ માત્ર ચિંતા કરો માં. ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ હરિ બોલ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધે 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 કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધે 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 કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ 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 હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે
ગોપાલ રાધે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ. શ્રીમદ ભાગવતજીના અંતિમ અધ્યાયમાં, છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતજી સાંભળવાના નિયમો બતાવ્યા. શ્રીમદ ભાગવતજીની જેને કથા કરવી હોય, ઉત્તમ વક્તાની શોધ કરવી, ઉત્તમ મુહૂર્તમાં આ કથાનું આયોજન કરવું, બધાને આનંદ આવે એવી જગ્યા પસંદ કરવી. ભાગવતજી સાંભળવાના નિયમો બતાવવામાં આવ્યા. પંચકેશ એનું છેદન ન કરવું, ભોય પથારી ઉપર સૂવું, એકાસનમ એક સમય ભોજન કરવું, બને તો ઉપવાસ કરવા, સતત હરિનું સ્મરણ કરવું, 7 દિવસ કોઈની ઈર્ષા નિંદા કુથલી ન કરવી, ક્રોધનો ત્યાગ કરવો, લોભનો ત્યાગ કરવો, બને એટલું વધારે ભગવત સ્મરણ કરવું, બીજાની ઈર્ષા નિંદા ન કરવી, અસત્યનું ભાષણ ન કરવું, બને એટલી ઉદાર્ત ચિત્તથી જે કોઈ આવે એને પ્રસાદ લેવડાવવો, બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરવા. આ બધા નીતિ નિયમો છે ભાગવતજીના, આપણાથી બને એટલા પાડવા. અંતમાં શ્રી શુતજી મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની સમાપ્તિ કરે છે અને પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે. પ્રથમ સ્કંદમાં શ્રી શુતજી મહારાજ પ્રવેશ કરાવે. પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે. જ્યાં સુધી જીવને અધિકાર પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ભગવત કથાનો એ અધિકારી બનતો નથી. તો પ્રથમ સ્કંદનું પ્રથમ મંગલાચરણ બતાવ્યું છે. શ્રી વ્યાસજીનું મંગલાચરણ છે. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ ચાર્થેષ્વભિઘ્નસ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાયાદિ કવયે મુહ્યન્તિ યત્સૂરય તેજો વારિમૃથાં યથા વિનિમયો યત્ર સ્ત્રીશર્ગો મૃષા દામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકં સત્યં પરમ ધીમહિ. સત્ય એવા પરમાત્માને અમે બધા વંદન કરીએ છીએ. જન્માદિ યસ્ય યતોન્વયાદિ તરતઃ ચાર્થેષ્વ વિઘ્નસ્વરા તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મોહયંતિ યત્સૂરય. જે સત્ય સ્વરૂપ છે, જે આબાદિત સત્ય છે, સત્ય હંમેશા સત્ય જ રહે હો ભાઈ. સત્ય કોઈ દિવસ અસત્ય બની જ ન શકે. હા, સત્ય અમુક સમયે દબાઈ જાય ખરું. કળિયુગની અંદર ખાસ કરીને સત્ય એ દબાય, સત્ય ઉપર અસત્ય એ હાવી બની જાય, પણ સત્યનો નાશ ક્યારેય ન થાય. સત્ય અંતમાં પણ સત્ય હોય, આદિમાં પણ સત્ય હોય, મધ્યમાં પણ સત્ય તો સત્ય જ હોય ભાઈ. ગુજરાતીમાં સમજાવું તો ચોમાસાના સમયમાં વાદળાઓ થાય અને જેમ સૂર્ય ઢંકાઈ જાય, 2-5 દિવસ સૂર્યના દર્શન ન પણ થાય, એનો અર્થ એ નથી કે સૂર્યનો નાશ થઈ ગયો. 5 દિવસ થાય એ વાદળાઓ હટે ત્યારે એનો એ સૂર્ય પાછો ઉદિત થતો હોય ભાઈ. એમ સત્ય અમુક સમયે કાલને આધીન થઈ અને સત્ય કદાચ દબાઈ જાય, પણ એનો જ્યારે સમય આવે ત્યારે સત્યનો જ વિજય થાય. અને સત્ય જ એ આબાદિત તત્વ છે. એ એક જ એવું તત્વ છે કે જેનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. પૃથ્વી ઉપર કદાચ પ્રલય થાય, બધું જ નાશવંત છે, એક સત્ય શાશ્વત છે. અને એટલે જ સત્ય એટલે પરમાત્મા, સત્ય એ જ ભગવાન, સત્ય એ જ પરમાત્મા છે. એનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. એટલે સત્ય જીવનમાં ઉતારવું એ એક જ આબાદિત તત્વ છે. શ્રી શુતજી મહારાજ કહે છે, પ્રથમ સ્કંદ એનું નામ છે અધિકાર લીલા. શ્રી શ્રીનાથજી બાવાનું દક્ષિણ ચરણારવિંદ છે આ પેલો સ્કંદ. શ્રીમદ ભાગવતજીના 12 સ્કંદ છે, 12 સ્કંદ. શ્રીનાથજી બાવાના એ 12 અંગ છે. આ જમણો ચરણારવિંદ છે શ્રીનાથજી બાવાનો. પ્રથમ મંગલાચરણ કરી
અને સુતજી મહારાજ હવે કહે છે નિગમ કલ્પતરો ગલિતમ ફલમ શુકમુખા મૃતદ્રવ્ય સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ. શ્રીમદ ભાગવતજી એ નિગમ કલ્પ તરોર ગલિત છે. શ્રીમદ ભાગવત એ એવું ફળ છે ભાઈ કે જે પૂર્ણ પરિપક્વ થયેલું ફળ છે. માટે એને સતત પીવો. હે હરિભક્તો, હે હરિજનો, આ ફળને સતત પીવો. તો એક બાજુથી સૂતજી મહારાજ આને ફળ કહે છે અને બીજી બાજુ એને પીવાની વાત કરે છે. હવે આ બે વાત સાથે ન ચાલે ને. ફળ હોય એ ખવાય કે પીવાય? ફળને ખવાય કે પીવાય? તો અહીંયા તો પીવાની વાત કરે છે. સાચું કહે કે ખોટું? સૂતજી મહારાજ નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી એ ફળ છે. વેદ એ વૃક્ષ છે ભાઈ. વેદ એ વૃક્ષ છે અને પુરાણો એની શાખા છે. શ્રીમદ ભાગવત એ એનું ફળ છે. એટલે તો ગાઈએ છીએ આપણે, એ આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતરો. આંબો અખંડ ભુવનમાંથી આવ્યો. વસુદેવજી એમાં જલ સિંચા. હે છે ને, આંબો ગાવ છો ને તમે બધા? બહુ મોટો છે એટલે હું બોલતો નથી. 1 કલાક વહી જાય આંબો બોલવા. સમય હશે ત્યારે ક્યારેક બોલશું. તો એ આંબો એવા અખંડ ભુવનમાંથી આવ્યો છે. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી એ એનું ફળ છે.